स्तनगिरैरङ्गै तुष्टुभागं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। ॐ केशवाय स्वाहा, ॐ नारायणाय स्वाहा, ॐ माधवाय स्वाहा, ॐ केशवाय स्वाहा, ॐ नारायणाय स्वाहा, ॐ माधवाय स्वाहा, ॐ केशवाय नमः। श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् ओम शुभाभ्यां शुभदिनौ सोममुहूर्ते आद्य ब्राह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे अस्मिन् पुण्यगृहे वर्तमाने व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभुवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशिरमासे शुक्लपक्षे एकादशी तिथौ हिंदुवासरा युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं वर विशेष विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः पुष्पारगोत्रोद्भवस्य सूर्य रमेश गुप्तनामधेयस्य धर्मपत्नी कामेश्वरी समेतस्य सहकुटुम्बानां क्षेम सिद्ध्यर्थं विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ फलसिद्ध्यर्थं श्री मुरलीकृष्ण भगवान प्रीत्यर्थं गीता जयंती शुभ समये यावच्छक्ति ध्यान वाहनादि षोडशोपचार पूजा महं करिष्ये। ओम किरीट कुंडलं समीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम कमलानाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम वसुदेवात्मजाय नमः। ओम पुण्याय नमः। ओम लीलामानुष विग्रहाय नमः। ओम श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः। ओम यशोदावत्सलाय नमः। ओम हरये नमः। ओम चतुर्भुजात चक्रासि गदा शंकाध्यायुधाय नमः। ओम देवकीनंदनाय नमः। ओम श्रीसाय नमः। ओम नंदगोपप्रियात्मजाय नमः। ओम यमुना वेग संहारिणे नमः। ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः। ओम पूतना जीवितहराय नमः। ओम शकटासुरभञ्जनाय नमः। ओम नन्दव्रजनानन्दिने नमः। ओम सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः। ओम नवनीत विलिप्तांगाय नमः। ओम नवनीत नटाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम भूषणाय नमः। ओम समन्तकमणे अत्रे नमः। ओम नरनारायणात्मकाय नमः। ओम ऊर्जा कृष्णाम्बरधराय नमः। ओम आयिने नमः। ओम परमपुरुषाय नमः। ओम मुष्टिकासूरसानूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः। ओम संसारवैरिणे नमः। ओम कंसारये नमः। ओम मुरारये नमः। ओम नरकान्तकाय नमः। ओम अनादिब्रह्मचारिणे नमः। ओम कृष्णाव्यसनकर्षणाय नमः। ओम शिशुपालशिरश्चेत्रे नमः। मंगलम विघ्नराजाय मंगलम स्कंदपूर्वजा। ओम मंगलम सद्गुरुभ्योऽस्तु तद्गुरुभ्योऽस्तु मंगलम आत्मसर्वगुरुभ्योऽस्तु नित्यश्री नित्यमंगलम। ओम मंगलम वेदवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम।
ఓం మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం మధుసూదన మంగళం పుండరీకాక్ష మంగళం గరుడధ్వజ ఓం నిత్యాయ నిరవధ్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళం ఓం మంగళం భగవాన్ శంభో మంగళం వృషభధ్వజ మంగళం పార్వతీనాథ మంగళం భక్తవత్సల ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే దివసే జాతాం జనిష్యమాణాం చ అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠితాం అధర్వపితుం మే గోపాయ రసమన్నమిహాయుషే అదబ్ధాయోసీతతనో అవిషన్నః పితుం కృణు సర్గస్య పశూన్మే గోపాయ వివాదో ఏ చతుష్పదః అష్టాసపాశ్చయైనాగ్నే ఏ చైకసపా ఆసుగాః సప్రథः సభాం మే గోపాయ ఏ చ సభ్యాः సభాసదः తానింద్రియావతః కురు సర్వమాయురుపాసతాం అహేర్బుద్ధ్నియమంత్రం మే గోపాయ యమృతస్త్రైవిధా విదుః ఋతः సామాని యజుగంసి సాయి శ్రీరమృతా సతాం ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఏతా అసదన్న సన్నేత ఏతా అసదన్న అసద సుకృతస్య సుకృతస్య అసదన్న సద సుకృతస్య సుకృతస్య లోకే లోకే సుకృతస్య సుకృతస్య లోకే సుకృతస్యేతి సుకృతస్య లోకే తాస్తా లోకే లోకే తాః తా విష్ణో విష్ణో తాస్తా విష్ణో విష్ణో పాహి పాహి విష్ణో విష్ణో పాహి విష్ణో ఇది విష్ణో పాహి 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 యజ్ఞం యజ్ఞం పాహి పాహి యజ్ఞం యజ్ఞ పాహి పాహి యజ్ఞం యజ్ఞం పాహి పాహి యజ్ఞపతిం యజ్ఞపతి పాహి పాహి యజ్ఞపతిం యజ్ఞపతిం పాహి 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 యజ్ఞపతిం యజ్ఞపతిం పాహి యజ్ఞపతిమితి యజ్ఞపతిం పాహి మాం మాం పాహి పాహి మాం మాం యజ్ఞనియం యజ్ఞనియం మాం మాం యజ్ఞనియం యజ్ఞనియం మాం మాం యజ్ఞనియం యజ్ఞనియమితి యజ్ఞనియం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శతమానం భవస్యతాయు పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్టతి. ఓం సుమంగళీర్యం మధురమాగం సమేత పశ్యతాం సౌభాగ్యమస్మై తత్వా యదాస్తే నారదరీతన. నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం 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 నమో భగవతే వాసుదేవాయ
सततयुक्ताये भक्तास्मां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये तच्छरणनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहितये दुःखम् देहभक्तिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरापाधा मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अरचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तदा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः।
संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। वन्दे जगद्गुरुं वन्दारकं संयोगं चारुहासं चतुर्भुजं परिकिञ्चावसूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पुल्लपद्मपत्राक्षं नीलगिरिमुख सन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं संयोगम् पीताम्बर सुशोभितम् अवापा तुलसी गन्धम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्तं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकामिदं पुण्यं प्रादुरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति गीतसारमे भगवन् रामनाममो गीतसारमे भगवन् रामनाममो गीतगानमे भगवन् कृष्णनाममो गीतगानमे भगवन् कृष्णनाममो गीतगानमे भगवन् कृष्णनाममो गीतगानमे भगवन् कृष्णनाममो गीतनाममे परम पावनो गीतनाममे परम पावनम् गीतनाममे परम पावनो गीतनाममे परम पावनम् गीतज्ञानमे मनको जन्म सार्थकौ गीतज्ञानमे मनకు जन्म सार्थकम् गीतज्ञानमे मनको जन्म सार्थकौ गीतज्ञानमे मनకు जन्म सार्थकम् ఇది కూర్చుని బాధంతా కూడా వాడు మారడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇతరులు మారనివ్వడానికి కూడా వాడు ఒప్పుకోడు. అందుకని అలాంటి వారిని మనం పట్టించుకోకూడదు. కేవలం భగవత్ సంబంధంగానే మన కార్యకలాపాలు అనేటువంటి సాగుతూ ఉండాలి అంటుంటారు. ఇప్పుడు ఒక మంచి బలశాలి కండలు బాగా పెంచుకున్నాడు, ఎంతమంది అయినా తనగలడు. సాధారణంగా ఏదైనా భగవంతుడు మనకి ఒక ప్రత్యేకత కనిస్తే దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అది చాలా ముఖ్యం. సరే వీడికి బలం ఉంది కదా అని
పూకరిస్తూ ఉంటాడు. పాపం సత్సంగానికి వస్తూ ఇద్దరు పడ్డాడు కన్యాల అప్పారావు. సరే తీసి చంప మీద ఒకటి ఏదో కొట్టాడు. కొట్టాడు పాపం అప్పారావు గారు ఏం చేయగలరు, కింద పడ్డాడు. పడిన తర్వాత ఏమి చేయలేదు కాబట్టి నేను వెళ్ళి గ్రామాధికారికి ఫిర్యాదు చేశాడు. అయ్యా నేను ఏమి చేయలేదు, నా వాడిని నేను పోతాను, నమ్మకించాను కొట్టాను. గ్రామాధికారి వెంటనే వాడిని పిలిపించాడు. పిలిపించి ఎవరిని కొట్టాడు, కొట్టాను సార్, ఎందుకు కొట్టావా? కొట్టాను, కొట్టాలనిపించింది కొట్టాను, ఏమంటారు బలం వాడికి. సరే గ్రామం పెద్ద కాబట్టి వెంటనే నీకు 50 రూపాయలు జరిమానా వేస్తున్నాము, పైన 50 రూపాయలు అలా అక్కడ వాళ్ళని అడిగాడు. సరే ఎవరు ఇస్తారు, మాకు ఎవరు లేదు బాబు అక్కడ లోపలికి నేరుగా వెళ్ళి గ్రామాధికారికి 100 రూపాయలు ఇచ్చి ఇనుగోలు జబ్బు నువ్వు ఒక దెబ్బ కొట్టిన దానికి నీకు జరిమానా విధిస్తే చిల్లర లేదు కదా, 50 మంది వచ్చుకోండి ఈ సంపాదన కొట్టాడు. మీరు మారుతాడా? ఎప్పటికీ మారు. సో వాటితో మనకి అనవసరం కదా. ఈ మార్పు తేవడం కోసం మనకు గీత అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది, సహాయపడుతుంది. గా కనపడటం లేదు, నిన్ను నేను చేర్చుకోను, నువ్వు శిష్యుడిగా నా దగ్గర పనికి రావు. లేదు సార్, నేను చాలా మంచిగా ఉంటాను, మీకు మంచి పేరు చేస్తాను, నన్ను చేర్చుకోండి, ఎలాగైనా మీరు నన్ను చేర్చుకోండి, నన్ను శిష్యుడిగా చేర్చుకోండి. నేను చేర్చుకున్నాయా కానీ అనుకుంటాడు చాలాసార్లు, నన్ను ఎలాగైనా మీరు చేర్చుకోండి. నేను చేర్చుకోనన్నాను, ఇంకా నువ్వు ఎన్నిసార్లు ప్రతిభలన్నా నేను చేర్చుకోను. అయితే గురువుగా చేర్చుకోను సార్. శిష్యులుగా చేర్చుకోమంటున్నాను, నువ్వు చేర్చుకో, నన్ను గురువుగా యాక్సెప్ట్ చేయి. మనం శ్రమించాలి, వివేకాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. ప్రధానమైనది వివేకం. వివేకాన్ని కానీ మనం పెంచుకుంటే సరే ఇక మనకు ఏ రకమైనటువంటి దుఃఖము లేదు. అంతేకాదు నీకు దుఃఖం రాదు, ఇతర దుఃఖాన్ని కూడా నువ్వు పోగొడతావు. వివేకం అదే వివేకం లేనివాడు ఇతరుడు పాపం ఆనందంగా ఉండి కూడా ఆనందం దుఃఖాన్ని తెచ్చుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఒక శిష్యుడు గురువు దగ్గర సృష్టి చేసుకుని బాగానే ఉంటాడు, వాడికి జ్ఞానం కావాలి. వాడు గురువు గారిని అడిగాడు, గురుదేవ మానవుని యొక్క దుఃఖానికి కారణం ఏంటి? ఎంతసేపుడికి దుఃఖం వస్తుంది అంటుంటారు, అసలు ఎందుకు దుఃఖం వస్తుంది, ఏమిటి దుఃఖానికి కారణం? గురువు గారు చెప్పారంటే నాయన శరీరం నాయన, కాబట్టి ఈ శరీరం నీకు వచ్చింది. శరీరం ఉన్నంత వరకు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికైనా దుఃఖం అనేది తప్పదు. కాబట్టి శరీరం వల్ల నీకు దుఃఖం వచ్చింది. శరీరం ఎందుకు వచ్చింది గురువుదేవా? శరీరం నాకు ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకు వచ్చింది శరీరం? కర్మ ఫలితంగా. కాబట్టి నేను ఎన్నో కర్మలు చేశాను, ఆ కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని ఇప్పుడు మనం అనుభవించాలి. ఎలా అనుభవిస్తాం? దేహంతో. కాబట్టి దేహాన్ని పుచ్చుకొని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. కాబట్టి కర్మ ఫలితంగా దేహం వచ్చింది. కర్మ ఎలా వచ్చింది? రాగద్వేషాల వల్ల కర్మ వస్తుంది. మనం కర్మ 2 రకాలుగా చేస్తాం. ఒకటి ఇష్టపడి చేస్తాం, ఒకటి అయిష్టంగా చేస్తాం. కొంతమంది ప్రేమిస్తాం, కొంతమంది ద్వేషిస్తాం. ఈ రెండే కదా, దానివల్లే కదా ఏ కర్మైనా సరే. ఉదయాన్నే లేచి కాఫీ తాగాం, కాఫీ పట్ల రాగం. అదే ఏదైనా మందు వేసుకోమన్నారు, వేసుకోనస్తాం, దాని పట్ల ద్వేషం. కాబట్టి రాగద్వేషాల వల్లనే మానవుడు కర్మ చేస్తాడు. ఏ పనైనా ఈ 2 ఉంటాయి. ఈ 2 లేకుండా ఒక పని చెప్పండి. పూజ చేసాం, జరి చేసాం, రాగం దేవుని పట్ల. కాబట్టి నువ్వు ఏ కర్మ చేసినా కూడా అది రాగానికైనా సరే ద్వేషానికైనా సంబంధించిన ఈ 2కి సంబంధం లేకుండా కర్మ అనేది జరగదు. కాబట్టి రాగద్వేషాలు బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు అడిగాడు శిష్యుడు, రాగద్వేషాలు ఎందుకు వచ్చాయి? ఎందుకు వస్తాయి? అవివేకం వల్ల వస్తాయి. అవివేకం అంటే వివేచన జ్ఞానం లేని కారణంగా ఏది కొంతమంది ప్రేమిస్తాం, కొంతమందిని ద్వేషిస్తాం. ఎవరిని ప్రేమించాలో లేదు, ఎవరు ద్వేషించాలో కూడా. ఇప్పుడు అంటాడు ఈ అవివేకం నాకు ఎందుకు వచ్చింది? కాబట్టి గురువుగారు చెప్పారు, అజ్ఞానం వల్ల వచ్చింది. ఆయన అజ్ఞానమే దేనికంటే. కాబట్టి అజ్ఞానం వల్ల నీకు ఈ యొక్క అవివేకం వచ్చింది. అప్పుడు చూసాడు, అజ్ఞానం నాకు ఎలా వచ్చింది? నీకు నమస్కారమా? ఎందుకంటే శంకరాచార్య వారు చెప్పలేకపోయారు. అజ్ఞానాన్ని ఆయనే నిర్వచించారు. ఏ రూపంలో వస్తుందో ఎలా వస్తుందో ఎవరికి తెలుసు అజ్ఞానం. కాబట్టి
అది అనాది అన్నాడు. అనాది ఇప్పుడు నుంచో అది వస్తాం వచ్చి ఈ దానికంటే డెఫినేషన్ లేదు. కాబట్టి జ్ఞానాన్ని గురించి బోధించమంటే ఎవరో చెప్తారు మనం చదువుకున్నట్టు విషయాలు ఇవి. అజ్ఞానం గురించి బోధించమని చెప్పు. తెలియకుండా మీకు చెప్తున్నా, ఏది చేసినా అది మనకు ప్రమాదకరం. ఈరోజు ఉన్న గురువులంతా ఏంటంటే అది ఇది చెప్పడం కానీ ఎందుకు చేయాలి, అది చేసి ఏమొస్తుంది అనేటువంటి మాత్రం ఎవరు చెప్పలేని కారణంగా గుర్తింతరంగా మనం ఫాలో చేస్తాం. ఎందుకంటే వాడు ఏం చెప్తే అది మా గురువు చెప్పాడు. ఏంటి గురువు చెప్పేది? ఆ గురువు చెప్పింది కరెక్టా కాదని నీ ఆలోచనతో నువ్వు సరి చేసుకోవాలి. బాగుందంటే ముందుకు పోవాలి, లేదంటే వెనక్కి వచ్చేయాలి. ఆయన వదిలేదు, గురువుని వదిలిపెట్టి దండం పెట్టాలి గురువు. కానీ ఇది ఈ రోజు లేదు. ఒక ఆశ్రమంలో గురు శిష్యులు, ఆ శిష్యుడు ఎంత మంచివాడు అంటే అంత మంచివాడు చెప్పడం. గురువు అంటే ప్రాణం. ఉదయం నిద్ర లేకపోతే రాత్రి ఆయన పడుకునేంత వరకు సర్వ కర్మలు వాడు చేస్తూ ఉంటాడు. ఆయనకి చాలా సంతృప్తి పరుస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఒకటే బాధ ఏంటంటే వాడు గొంతు విప్పాడా చచ్చాడు. ఇంత బొంగులు కాదు అది, వెళ్ళలేదు అంతా బాగా సినిమా చూపించిందని సిద్ధామన్నారు అని చెప్పేవాడు. ఆ సుభిషి తాతి కాబట్టి ఆయన పలుకుతారు. సరే గురువు గారు వాడు చేసేటువంటి శుశ్రూష అది చూసి గురువు ప్రేమ ఉంటుంది. ఎంత బాగా విండి, ఎట్లా బాగా చేస్తాం, వేద గీత నేర్పించాలా, మరి కృష్ణాష్టమి నేర్పించబట్టి సంకల్ప జనాన్ని ఎట్లా చేద్దామని బాగా ఆలోచించి పెద్ద పెద్ద ఆయన కన్సల్ట్ చేశారు. బాబు ఇద్దరు ఏదైతే రామాయణ బాబు ఏం తెలుసు. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఏం లేదంటే సంగీతం నేర్పించండి. నేర్పిస్తే మెల్లగా గొంతు చదువు ఒక మంచి సంగీత విద్వాంసుని పెద్ద గురువు గారు పిలిపించి సంగీత పాఠాలు నేర్పిస్తారు. నిజంగానే 2-3 సంవత్సరాలలో వాడు గుర్తంతో కూడా బ్రహ్మాండంగా నేర్చాలా ఎక్కడో పాపం పెట్టుబడి ఈయన వాడు వేరేగా పెట్టి ఈ యొక్క సంగీత సాధన చేయించాడు. బాగా నేర్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడితే మహాసంతృప్తి ఆయన పెట్టి ఆయన సన్మానం చేసి గురువు గారు ఒక మాట చెప్పారు. ఆయన ఎంత ఆనందంగా ఉందని చెప్పలేదు. అప్పుడు నీకు ఇది చేశాను, నువ్వు నాకు ఇది సృష్టి చేశాను. ఇక ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఏది నాతో మాట్లాడి నాకు ఇలా రాగయుక్తంగా మాట్లాడు. ఎందుకంటే రాగా నేర్చుకున్నాను సరే అలాగే మాట్లాడరా, ఎవరికైనా అలాగే మాట్లాడరా ఇంకా బాబా. అలాగే గురువు గారు గురువు అయిన తర్వాత ఒకరోజు గురువు గారు ఉపన్యాసం అడిగారు. గీత జయంతి వచ్చి అక్కడ ఉపన్యాసం చేస్తాం. వీడు వచ్చారు తగ్గి వచ్చి గురువు గారు గురువు గారు గురువు గారు గురువు గారు మన ఆశ్రమము మన కుటీరము మన ఆశ్రమము పరశురామ ప్రీతి అగుతున్నది. ఇప్పుడు గొర్రెలు మొదలుపోయాడు. ఇంకొంటది ఆయన అప్పుడేదో తాటాకితో వేసుకున్నటువంటి ఒక పర్ణశాల. గురువు గారు పర్ణశాల దగ్గర పడతాం అనుకుని వీడికి సంగీత జ్ఞానం ఎందుకు నేర్పించాలా అనవసరంగా అని పాపం గురువు గారు మా ముచ్చోటలు పడుతూ పరిగెత్తారు. సో ఇది జ్ఞానం జ్ఞానం కూడా పోవడం. ఎందుకంటే అప్పుడు కానీ గొప్పలు కొడుతూ ఉండేవాడు, హాయిగా ఉండేవాడు. పోయి గురువు గారిని వాడే నీళ్ళు గీళ్ళు కొడుకు దాన్ని ఆడుకుండేవాడు. చూసాను సమస్య. కాబట్టి జ్ఞాన సముపార్జన వేరు, దానిని ఆచరించడం వేరు. అందుకని దేహం వచ్చింది వరకు కానీ కొత్త పాపం చేయకుండా ఉండడం నీ చేతుల్లో ఉంటుంది. ఆ అవకాశం మనకి ఇచ్చాడు పరమాత్మ. అది వివేకంతో జరగాలి. అందుకని వివేకం, అందుకని జ్ఞానం మనకు. కాబట్టి ఇప్పుడు దీనివల్ల పుణ్యం ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉందో ఆటోమేటిక్ గా ఆ పాపం తగ్గుతుంది కదా. పోగొట్టలేకపోవచ్చు మనం. పుణ్య రాశి ఎప్పుడైతే పెరిగిందో పాపం అనేటువంటిది నీకు తగ్గుతూ వస్తుంది. కనుక ఇప్పుడు అప్పు చేసాం. అప్పు చేయడం తప్పేవి కాదు. ఏదో మనం కష్టం ఉన్నాం, మన అప్పులు చేసాం. అయితే దాన్ని తలుచుకొని ఏడుస్తూ కూర్చోడం కంటే ఏం చేయాలి? కష్టపడి సంపాదించి ఆ రుణాన్ని మనం తీర్చాలి. అప్పుడు గతం తలుచుకొని ఏడవకుండా భవిష్యత్తు సరేనా అది
బంగారంగా దాన్ని ఎలా మార్చుకుంటాం అనే దానికి మానవుడు ప్రయత్నం చేయాలి. అలా చేయగలడు మానవుడు. దాని గురించి చెప్తుంది భగవద్గీత. చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు విశ్వకర్మ కమేమని. జరిగిపోయింది దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడతాను. నువ్వేం చేయాలని నువ్వు ఆలోచించు, అది ఎలా చేయాలని నువ్వు ఆలోచించాను అద్భుతంగా అర్జునుడికి. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఏం చేశాడు? నేను యుద్ధం చెయ్యను, నేను పోయి అడుక్కుంటాను చివరికి. అలాంటి అర్జునుడు ఏం చేశాడు? గీత ద్వారా వెళ్ళి అందరి తలకాయలు అవలేలుగా నరికి అవుతుంది కదా. కర్తవ్యం విముఖుడైనటువంటి అర్జునుడిని కర్తవ్యాన్ని బోధించి రణరంగంలో దింపాడు శ్రీకృష్ణ. ఎక్కడ ఉంటుందా వాడు? దేవాలయంలో ఉంటాడు. వాడికి తెలియదు చెప్పాడు. అయితే మీ ఇంట్లో పటం గీయడం లేదా? ఎందుకు లేదు సార్? అయితే ఆ దేవుడు కదా? ఆ దేవుడే సార్. అయితే దేవాలయం ఉంటున్నా కదా? మామూలుగా దేవాలయం పోతాను కదా సార్. సరేనా, ఇప్పుడు నీకు కొబ్బరికాయ ఇస్తాను. నువ్వు పటం మీ ఇంట్లో పటం దగ్గర కొడతావా, దేవాలయం దగ్గర కొడతావా? మా ఇంటి పటం దగ్గర కొడతాను సార్. ఏమిరా 2 చిప్పులు వస్తాయి సార్. దేవాలయానికి ఒక చిప్పు వస్తాను సార్. మా ఇంట్లో కొడితే నాకు 2 చిప్పు వస్తే వెంటనే చెప్పాడు. ఇంత జ్ఞానం ఉంది. అది ఇంతసేపు దేవుడు అనుకున్నాడు సార్. ఇది కమర్షియల్ పని. వాళ్ళకు కూడా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. జ్ఞానం కలిగిన వాడు, ఆ జ్ఞానం కలిగిన వాడు అయితే నాకు అత్యంత ప్రియుడు. కాబట్టి 4 రకాల భక్తులు నాకు ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. వాళ్ళు నన్ను ప్రార్థిస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తాడు. కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే, కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే, కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే, కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే, క్షస్తలే కౌస్తుభం శ్యామా, వక్షస్థలే కౌస్తుభం శ్యామా, క్షస్తలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమౌక్తికం, నాసాగ్రే నవమౌక్తికం, కరతలే వేణు హరే కంకణం, కరే కంకణం, సర్వాంగే హరిచందనం జకలయం, సర్వాంగే హరిచందనం చకలయం. కంఠే చ ముక్త. సంస్కృత భాషలో మహాప్రావీణ్యం కలిగిన వాడు. ఆ భోజరాజు ఆస్థాన కవి ఎవరు చెప్పండి? వెరీ గుడ్ చెప్పారు. ఎవరో మాట్లాడారు? కాళిదాసు. కాళిదాసు భోజరాజు ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప కవి. ఆయన గొప్ప సంస్కృత కవి. చాలా ఇద్దరికి సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. రోజు కలుసుకుంటారు. ఆయన కవిగా చూడడు, స్నేహితులుగా చూసేవాడు భోజరాజు. కానీ ఆయనలో అన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి. భోజరాజు ఒక్క అవలక్షణం ఉంది. అది కాళిదాసుకు పట్టేది కాదు, బాధపడుతున్నాడు. ఏమిటి? మధ్యాహ్నం 3 అయిందంటే తినేసిన తర్వాత ఉండలేడు ఆయన. పరిగెత్తుతో పోతాడు. ఎక్కడికి? జోదం ఆడడానికి. దానికని ఒక ప్రత్యేకమైన మందిరం కట్టించుకున్నాడు. ఆయన సంబంధించిన సామంత్రికలు దానికని వస్తారు. 5 వరకు 6 వరకు ఆడుకుని వస్తుంది. దీన్ని ఎలాగైనా తప్పించాలి, ఇంత గొప్ప రాజు అని పాపం కాళిదాసు ఎన్నో చెప్పి చూశాడు. చూస్తే ఏమి మార్పు రాలేదు. రోజు బాధపడ్డమే అవుతారు. ఒకసారి మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి రథం ఎక్కిపోతున్నాడు ప్రత్యేకమైన మందిరానికి. పోతూ ఉంటే ఒక వింత విషయాన్ని చూశాడు. ఏమిటి అంటే, ఒక సన్యాసి ఒక మాంసం విక్రయశాల వద్ద నిలబడి కూరుకుంటున్నాడు. మాంసం అనుకున్న బాధపడ్డాడు. మన రాజ్యంలో ఇంత అన్యాయమా? సన్యాసి ఏమిటి, మాంసం కొనుక్కోవడం ఏమిటి అని ఆపరి దిగొచ్చాడు. ఆగినప్పుడు మంచి గొప్పవాడు కదా భోజనం. వచ్చి ఆయనకి నమస్కారం చేశాడు సన్యాసి. చేసి, ఏమండి నేను నమ్మలేకపోతున్నాను, మీరేమిటి ఇక్కడ మాంసం దగ్గర మీరు కొనుక్కోవడం ఏమిటి అన్యాయం? ఏం అన్యాయం ఏం లేదండి, నేను ఎప్పుడేటప్పుడు నేను కొను సరేనా,
ఎప్పుడైనా కూర్చుకునేటప్పుడు మధ్య తాగేటప్పుడు నంచుకోవడం కోసం అనుకుంటాను. ఇంకా బెత్తరపోయింది. ఇదేంద్ర ఇది సరే ముందరి పోయేదే ఒకటి తప్పు. ఇప్పుడు ఎందుకురా నాయన అని అంటే ఏం చేస్తాడ, మద్యం తాగేటప్పుడు నంచుకోవడం కోసం ఆయన దాన్ని తింటాడు. అప్పుడు అనుకున్నాడు, ఊరి నువ్వు కళ్ళు కూడా తాగుతావా అని అన్నాడు. కళ్ళు తాగుతావు అనమాట. భగవాన్ మీరు ఎప్పుడప్పుడు తాగండి, వేసిన తగ్గుతుంటారు, అప్పుడు మాత్రం తాగుతాను అని అన్నాడు. అయిన తర్వాత బిత్తరపోయి రాజు గారు వేస్ట్ రేట్ అంటే ఆ రోజుల్లో వేస్ట్ రేట్ చిన్న విషయం కాదు, ఎంతో ధనం ఉంటే కానీ కాదు. ఈ వేస్యల్ని పోషించడానికి నీకు డబ్బులు ఎక్కడ వస్తాయి? జోదం అనుకుంటాను, ఆరోగ్యం గెలుస్తాను. ఏమని చెప్తాడు? ఏమని చెప్తాడు? ఇప్పుడు తల ఉంచుకొని నమస్కారం చేసి నేరుగా రాజభవనానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అదే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. సరే వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పాలంటే మేము ఉండాలి కదా, వాళ్ళు ఎడుతారు కదండి. కొద్ది రోజుల తర్వాత కాళిదాసుని పిలిచి విషయం చెప్పాడు. కాళిదాసు ఒకసారి ఇలా జరిగింది సరేనా, నేను అందుకని అప్పటి నుంచి నేను పోవడం మానేశాను. ఆ సన్యాసి నా కళ్ళు తెరిపించాడు అంటే ఆ సన్యాసి వేసుకుని నేనే నీకు చెప్పి 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 నువ్వు మారవు అని గ్రహించిన తర్వాత ఈ విధంగా చేసిన స్వామి, నిజానికి మన రాజ్యంలో ఎవరు అలాంటి సన్యాసులు లేరు, ఆ సన్యాసిని అని కాళిదాసు చెప్తే భోజరాజు దండం పెట్టి సరే పోయినాడు. ఎందుకంటే అంత సులభం కాదు ఈ వ్యసనం పోవాలండి. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ప్రధానమైన శీలం క్యారెక్టర్ మనకు చాలా ముఖ్యం. క్యారెక్టర్ కానీ లేకపోతే వాడు ఒక్క పైసా కూడా పనికిరాడు. క్యారెక్టర్ కానీ ఉంటే నీకేమి వేదాంతం తెలియకపోయినా అది ఆటోమేటిక్ గా నీకు వంట పడుతుంది, గ్యారెంటీ. సరే అలా నువ్వు పైకి వెళ్తూ ఉంటావు. నీవు ఎన్ని గ్రంథాలు చదివినా నీకు ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా నీకు వేరే క్యారెక్టర్ కానీ లేకపోతే నువ్వు పెరిగే అవకాశం ఉండదన్నమాట. అందుకని ఎవరు భూకరిస్తాడు అంతే, లోపల పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు. ఊరు ఇదేం చేస్తాడు, భూకరిస్తాడ. అది ఎలా ఉండేది అంటే కరవత్ వైశ్యతో గ్రహీత్, వ్యాపారుల నుంచి రాజుగారు సుఖం వసూలు చేస్తారే అంటే సత్యం కదా, దౌర్జన్యం కదా, లేదని చెప్పకుండా ఆ విధంగా అడుక్కునేవాడు భీముడు. కారణం ఏమిటి? పరధర్మం. ఆయన ఓంకారానికి భయపడే తల్లులు భిక్ష వేశారంటాడు వ్యాస భగవానుడు. చూడండి, కారణం ఏంటంటే అది పరధర్మం. కాబట్టి ఎవరి వేరే ముద్రలో వారివే. చూడు ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నాం మనం, సరే ఒకరి వేరు ముద్ర ఒకరు ఉంటుందా? కాబట్టి ఎవరి వేరు ముద్ర వారి, ఎవరి చూపు వారిది, ఎవరి జీర్ణశక్తి. కొంతమంది 2 ఇడ్లీలు తిని ఆరాయించుకోలేదు, ఒక బఫే పోయేసి శుభ్రంగా తినేసి కొరే వాడు బఫే పోయాడు, నువ్వు పోయావనుకో నువ్వు ఒక బుఫే. కానీ వాడికే నీది నీకే అర్థమైందా? కాబట్టి ఎవరి ధర్మం వారిదే. కాబట్టి భయంకరమైనటువంటి పరధర్మం కంటే స్వధర్మమే మంచిది అంటున్నాడు. ఎంత చక్కగా అంటే మనం చాలా చదువుకుంటాం, నేను ఎందుకు పనికిరానేమో, నా ధర్మం ఎందుకు పనికిరాదేమో. నీ ధర్మంలో నువ్వు ఉండు, ఏదైనా పర్వాలేదు. కాబట్టి నువ్వు అలాగానే మరణించావంటే చెప్తాడు నీ స్వభావానికి అనుగుణమైన జన్మ వస్తుంది. లేదనుకో వేరే పిచ్చి పిచ్చి జన్మనంతా కూడా రావుతాడు. ఇంకా నువ్వు చాలా బాధపడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. పాలు గొప్పవే కావచ్చు, నీళ్ళ కంటే పాలు గొప్ప కదా. నీళ్లు పాలు పెడితే ఏది గొప్ప అంటాం మనం? పాలే గొప్ప. పాలు గొప్పని నీళ్ళలో బతికేటువంటి చేపను తీసుకొచ్చి పాలు వేస్తే చచ్చి అనుకుంటుంది. కారణం ఏమిటి? పరధర్మం. స్వధర్మం కాదు దానికి, ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటుంది చేప. కాబట్టి దాని స్వధర్మం ఏమిటి? నీళ్ళలో బతకదు. గుణమైనతో అయినది అయినప్పటికీ, గొప్పది అయినప్పటికీ నీవు
పాలనలో అది బ్రతకలేదు. కాబట్టి స్వధర్మము మరియు పరధర్మము ఇలా జీవన్ మరణాలకి కారణం ఏమిటి? ఇవే అవుతాయి, స్వభావమే అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని కూడా అదే. ఇప్పుడు ఎవరో వ్యాపారం చేస్తా ఉంటాడమ్మా, దాంట్లో బోర్డు లాభాలు ఉన్నాయి. నీకు ఒక వ్యాపారం ఉంటుంది, కానీ వాడికి లాభాలు వస్తాయి, తక్కువ లాభాలు వస్తాయి. ఆ వ్యాపారం పెట్టావు అనుకో, ఉండదు కూడా పోతుంది, కూర్చుని పెట్టాను కదా. ఎందుకంటే ఆ వ్యాపారం చేయడం ఆయనకి తెలుసు, ఆయన కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఆమె చూసి చిన్న ఆమె ఇలా నడుస్తుంది కదా, నువ్వు నడిచే అనుకో సాధించుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆమె ఇంత హై హీల్స్ వేసుకుని నడుస్తుంది, ఆమెకు ఇష్టం చిన్న. అది నడవడంలో ఆమెకి అలవాటు ఉంది, పర్ఫెక్షన్ ఉంది. నువ్వు ఇంత ఎత్తేసావు అనుకో, ఏమో ఒక్క కాలుతోనే ఉంటావు. రెండో రోజు నుంచి రెండో కాలు లేదు, పరధర్మం. కాబట్టి మనం మామూలు చూపులు వేసుకుని రావడమే అలవాటు, తనతో నువ్వు పోవాలి. ఇది స్వధర్మము పరధర్మం అంటే. కాబట్టి పరధర్మం గొప్పది అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు దాన్ని అనవసరంగా ఆచరించకూడదు. ఈరోజు మనం చేసేది అదే. ఆ స్వస్థత మహాసభలు, వాడి పిండాకుడు మహాసభలు కాకపోతే నీకు రోగం వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే. అందుకని స్వస్థత వాడు ఏం చేస్తాడు? ఎందుకు వాడు బోర్డులు ఉన్నాయి వాడి జోబులో, వాడు ఆ స్వస్థత చేసేవాడి జోబులోనే ఈ రోగాలు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు. కానీ ఇది దాని గురించి మన హిందువులు ఎంతో మంది వెళ్ళి సరే ఇతర మతాల్లోకి చేరిపోవడం. ఇది 5000 సంవత్సరాల క్రితం కురుక్షేత్ర సంగ్రామం 4000 సంవత్సరాల క్రితం కదా జరిగింది. అప్పటికి అసలు క్రైస్తవ మతమే లేదు. అప్పుడు చెప్పాడు కృష్ణ పరమాత్మ. అది మన 5వ సంస్కృతి గొప్పతనం. ఆ గీతా మహాత్మ్యం అప్పుడు చెప్పాడు, ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయి భవిష్యత్తులో, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు ఆచరించు. ఎందుకంటే వీటన్నిటి కారణం ఏంటి సార్? ఆశ. అది కూడా దురాశ. సరే ఏదో మనం ఆ వ్యాపారం చేస్తే మనం పోలీసులు ఇది నీకు దుఃఖాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది, నీకు ఆనందాన్ని ఇవ్వదు. కాబట్టి
మరుగైతే మాధవ మనుగడ మనోహరం స్మరణే రసపరితో శాంతి మనో మనసులో జీవనమతి మరు నీవు మరుపోతే శరణాలు చేరాలని అనంత విచిన మంచిని నీ శరణాలు చేరాలని అనంత విచిన మంచిని సర్వము నీకై విడిచి మాత్రము విలువను సర్వము నీకై విడిచి మాత్రము విలువను జీవనమతి ब्रह्मविदाप्नोति परं तदेशाभ्युक्त सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्मात् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्य पृथिवी पृथिव्यावोषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा इदं बुद्धं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति ओं ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवम् ओं शतमानं भवत्यतायु पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति ओं सुमङ्गलीर्य मधुरिमागं समेत पश्यतां सौभाग्यमस्मै दत्त्वा यदास्तेन विपरीतना ओं नमो भगवते वासुदेवाय मनोहर श्याम मुरारी
सर्वांगे हरिचंदनं जगलयो सर्वांगे हरिचंदनं सकलयं कंठीच मुक्तावली कंठेश मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो